नमस्कार विद्यार्थी भाइयों बहनों, सामाजिक विज्ञान धोरण 10 चौथो पाठ भारतनो साहित्यिक वारसो ना त्रीजा तासनी अंदर आप सौ विद्यार्थी भाइयों बहनों हूँ हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। प्रथम 2 तासमां आपणे भारतीय साहित्य विषयनो भाषा विषयनो ख्याल मेळवो। आज आपणे प्राचीन भारतीय साहित्यमां आगळ वधवानुं छे। गत लेक्चरनी अंदर प्राचीन भारतीय साहित्यमां आपणे वेदों विषे भण्या, उपनिषदों विषे भण्या, आरण्यको विषे भण्या, ब्राह्मण ग्रंथों विषे भण्या, वेदांग विषे भण्या, भारतना 2 मुख्य महाकाव्यो रामायण अने महाभारत विषयनो ख्याल मेळव्यो। रामायण अने महाभारत ए भारतना 2 मुख्य महाकाव्यो छे। एमां रामायण छे ए भगवान श्री रामना जीवन चरित्र पर आखो लखायेलुं साहित्य सर्जन छे। अयोध्याना राजवी श्री रामचंद्रना अने महाभारतनी अंदर कौरवो अने पांडवो वच्चे जे थयेलुं हस्तिनापुरनी गादी माटे युद्ध थयुं हतुं एनो मुख्य विषय छे। महाभारत परथी उतरी आवेल श्रीमद भागवत गीता छे एनी अंदर मोक्ष प्राप्ति माटेना 3 मार्गो ज्ञान, कर्म अने भक्ति। मोक्ष प्राप्ति माटेना 3 मार्गो कया कया ज्ञान, कर्म अने भक्ति मार्ग छे ए पण रामायण श्रीमद भगवत गीता में दर्शावायेला छे। त्यां सुधीनो आपणे भण्या हता। आ बंने पुस्तकोए आ बंने महाकाव्योए जो महाभारत तो विद्यार्थी भाइयों बहनों 1 लाख श्लोको धरावतो विश्वनो सौथी मोटामां मोटो काव्य ग्रंथ छे एनी पण आपणे चर्चा करी हती। तो आ बंने जे महाकाव्यो छे रामायण अने महाभारत एने भारतीय प्रजाना संस्कार सिंचनનું बहु खूब ज श्रेष्ठ रीते कार्य कर्युं छे अने श्रेष्ठ संस्कार घडतरનું कार्य महाभारत अने रामायण द्वारा थयुं छे। आवनारी पेढीओने वर्तमान पेढ़ी ने अने गत जे पेढ़ी हती ए दरेके दरेक पेढ़ी ने रामायण अने महाभारत मांथी घणुं बधुं आम जोईए तो जीवन जीववाना मार्गदर्शक सिद्धांतो पण कही शकाय ए बधुं आपणे रामायण अने महाभारत मांथी मळ्युं छे। आजे आपणे आगळ भणवानुं छे। जो पाठ्यपुस्तकनी अंदर कोई मुद्दो नथी। આપણે ભણતા હતા કે ભાઈ દાખલા તરીકે જમીનના પ્રકાર હોય તો એમાં જમીનના પ્રકાર આવી જાય એવામાં કોઈ મુદ્દો છે નહીં। પણ હવે જે સમયગાળા દરમિયાનમાં સાહિત્ય સર્જન થયેલું છે એની નોંધ આપણે યાદ રાખવાની છે। હું અહીંયા આગળ બોર્ડમાં એક એક મુદ્દો લખતો જઈશ અને પાઠને આપણે ક્રમશઃ સમજતા જઈશું। समझाय छे पाठमां कोई मुद्दा आधारित चर्चा नहीं पण प्राचीन भारतीय साहित्य में जे कई साहित्य सर्जन थयुं एना विषयनी समग्र माहिती 2 पेजनी अंदर बराबर आपेली छे। 1.5 पेजनी अंदर माहिती आपेली छे। तो आपणे क्रमशः एना विषयनी चर्चा करीए। जो आगळ आपणे भणवानुं छे के भाई रामायण अने महाभारत आ बंने महाकाव्योए सदीओ सुधी करोड़ों लोकोना विचार अने साहित्य सर्जन पर गहन प्रभाव पाड्यो छे। रामायण अने महाभारतना आधारे बीजा घणा बधा साहित्यो बीजा घणा बधा श्रेष्ठ ग्रंथोनुं निर्माण छे ए थयुं छे। एमांथी अमुक अमुक प्रसंगोने लईने एमांथी अमुक अमुक घटनाओने लईने ए कविओए अने सर्जकोए लेखकोए छे ऋषिमुनिओए छे ए एना प्रत्येनुं साहित्य सर्जन कर्युं छे। करोड़ों लोकोए छे ए एना पर साहित्य सर्जन कर्युं छे। भारतनी अंदर पण साहित्य सर्जन थयुं छे। साथे साथे संस्कार सिंचनનું कार्य पण महाभारत अने रामायण द्वारा छे થઈ રહ્યું છે। આપણે ગમે તમને વાત કરી જોઈએ આગળ। આ યુગની અંદર मतलब કે प्राचीन યુગમાં तो प्राचीन युगની અંદર संस्कृत भाषाમાં પુષ્કળ સાહિત્ય सर्जन થયું જેમાં धार्मिक અને લૌકિક એવી 2 પ્રકારની રચનાઓનો સમાવેશ થાય છે। प्राचीन યુગની અંદર વધારેમાં વધારે જો કોઈ ભાષામાં સાહિત્ય સર્જન થયું હોય તો તે છે વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો સંસ્કૃત ભાષા। અને સંસ્કૃત ભાષાની અંદર ધાર્મિક અને લૌકિક धार्मिक એટલે કે ધર્મને અનુસરતું, લૌકિક એટલે કે લોકવાયકાઓ, લોક પ્રસંગો, લોકોમાંથી ઉદ્ભવેલી ઘટનાઓ। તો આવી રીતે લૌકિક અને ધાર્મિક 2 પ્રકારની રચનાઓ છે એનો સમાવેશ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં થાય છે।
પુરાણોએ આરંભિક વૈદિક ધર્મને સમજવામાં મુખ્ય ભૂમિકા છે ભજવી છે. બરાબર. પુરાણોની અંદર વૈદિક સાહિત્ય, જ્યાં વેદો છે એનું જે સાહિત્ય છે, વેદાંગ છે, ઉપનિષદો છે, બ્રાહ્મણ ગ્રંથો છે, આરણ્યકો છે, એને બધાને સમજવામાં ખાસ કરી અને જે સાહિત્ય સર્જન થયું, બરાબર, તો ખાસ કરીને પુરાણોએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે અને એના માધ્યમથી બાય ધ વે આપણે છે ધર્મને સમજતા થયા છીએ. આ સમયગાળા દરમિયાનમાં અનેક શાસ્ત્રો અને સ્મૃતિ ગ્રંથો પણ લખાયા. આ સમયગાળા દરમિયાનમાં અનેક શાસ્ત્રો અને સ્મૃતિ ગ્રંથો. હું તમને સ્મૃતિ ગ્રંથો વિશેની માહિતી આપું. સ્મૃતિ એટલે યાદ. જો પહેલાના સમયગાળામાં અત્યારના સમયમાં જેવી લખવા માટેની આધુનિક પદ્ધતિઓ છે, કમ્પ્યુટર ને બધું, પેન, બુક, એ બધું છે પહેલાના સમયમાં કાશ નહોતું. કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જ્યારે અર્જુનને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કીધી ત્યારે ત્યાં કોઈ લખવા વાળું હતું ખરું? કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આટલું બોલ્યા અને બીજો માણસ સામે બેઠો બેઠો લખતો તો, અર્જુન પણ સાંભળતો તો, આવું તમે ક્યાંય સાંભળ્યું નહીં. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ એક જ વાર શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કીધી છે, એ પણ કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં. ત્યાં કોઈ લખવા વાળું હતું નહીં. તો હવે તમે એ કલ્પના કરો કે એની એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના વચનો અને વાક્યો આજે આપણા સુધી કેમ પહોંચ્યા? હે, એના એ વચનો, એના એ અધ્યાયો, એના એ બધા જે સુવિચારો છે એ આપણા સુધી કઈ રીતે પહોંચ્યા? કૃષ્ણ ભગવાન એક જ વખત ગીતા બોલે છે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં. ત્યાં કોઈ લખવા વાળું પણ હતું નહીં. અર્જુનના હાથમાં તો ધનુષ બાણ હતા, ગાંડીવ હતું, એ લખતો નતો સામે બેઠો બેઠો. તો આપણા સુધી આજ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કેમ પહોંચી? તો વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો, એને સ્મૃતિ એટલે કે યાદ કરી એની યાદ તાજી રાખવામાં આવેલી છે. શું રાખવામાં આવેલું છે? એની યાદ રાખવામાં આવી છે. અર્જુને યાદ રાખ્યું, અર્જુને પોતાના પુત્રોને કીધું છે, એના પુત્રો દ્વારા કોઈ ઋષિમુનિઓ સુધી ગીતા પહોંચી છે અને એના માધ્યમથી યાદ રાખીને જ્યારે લેખન કળાનો વિકાસ થયો, જ્યારે લિપિની શોધ થઈ, એ વખતે છે એ ખાસ કરી અને આ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા છે લખાઈ હશે. તો આને કહેવાય સ્મૃતિ ગ્રંથો. તો પ્રાચીન સમયગાળા દરમિયાનમાં અનેક શાસ્ત્રો અને સ્મૃતિ ગ્રંથો યાદ રાખીને લખાયેલા ગ્રંથો છે એમ લખાયા હતા. આ શાસ્ત્રો વિજ્ઞાન અને તત્વજ્ઞાનના ગ્રંથો છે. આ શાસ્ત્રો કેવા છે? તો ભાઈઓ, વિજ્ઞાન અને તત્વજ્ઞાન, ઈશ્વર સંબંધી કોઈ ભૌતિક માનસિક મૂંઝવણ ઊભી થાય અને એના પાછળ દોડાવાતું લોજિક, એના પાછળ દોડાવાતું કોઈ તત્વ, તો એ છે તત્વજ્ઞાન. તો એ તત્વજ્ઞાન છે. વિજ્ઞાન અને તત્વજ્ઞાન સંબંધી પણ ઘણા બધા છે ગ્રંથો લખાણા છે. એની અંદર એક ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો કૌટિલ્યનું અર્થશાસ્ત્ર છે એ વહીવટી વિજ્ઞાનની કૃતિ છે. કૌટિલ્ય એટલે કોણ? ચાણક્ય. તો ચાણક્યનું જે અર્થશાસ્ત્ર છે એ વહીવટી વિજ્ઞાનની કૃતિ છે. કૌટિલ્યના અર્થશાસ્ત્ર એક વહીવટી વિજ્ઞાનની કૃતિ છે, પ્રાચીન સમયમાં લખાયેલી. તે આપણે એ મુદ્દાની નોંધ પણ કરતા જઈએ કે ભાઈ કૌટિલ્યનું અર્થશાસ્ત્ર, કૌટિલ્યનું અર્થશાસ્ત્ર એ વહીવટી વિજ્ઞાનની કૃતિ છે. વહીવટી વિજ્ઞાનની કૃતિ છે. યાદ રાખવાનું છે બધાએ. નેક્સ્ટ જોઈએ, વિવિધ કક્ષાના ગણિત અને અન્ય વિજ્ઞાન સંબંધિત શાસ્ત્રો પણ લખાયા. સ્મૃતિ ગ્રંથોની અંદર ખાસ કરી અને ધર્મ દ્વારા અનુમોદિત કર્તવ્યો, રિવાજો અને નીતિ નિયમો છે એ આપવામાં આવેલા છે. સ્મૃતિ ગ્રંથો દ્વારા શું આપવામાં આવ્યું કે ભાઈ ધર્મ છે એને અનુસરવા માટેના આપણા કર્તવ્યો, ધર્મને અનુસરવા માટેના આપણા નિયમો અને ધર્મને અનુસરવા માટેના આપણા રિવાજો, તો એ છે એ સ્મૃતિ ગ્રંથોમાં ખાસ કરી અને આપવામાં આવેલું છે. સ્મૃતિ એટલે યાદ,
યાદ કરી અને લિપિની જ્યારે શોધ થઈ ત્યારે લખાયેલું તમામ સાહિત્ય સર્જન એટલે સ્મૃતિ ગ્રંથો. તો વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો, સ્મૃતિ ગ્રંથો દ્વારા કઈ બાબત આપવામાં આવી છે? તો ભાઈ ધર્મને કઈ રીતે અનુસરવો, ધર્મને કયા કર્તવ્યમાં અનુસરવો અને ધર્મ છે એને પાળવા માટેના રિવાજો અને નીતિ નિયમો છે એ દર્શાવવામાં આવેલા છે. પ્રારંભિક બૌદ્ધ સાહિત્ય છે એ પાલી ભાષામાં લખાયું છે. પ્રારંભિક બૌદ્ધ સાહિત્ય કઈ ભાષામાં લખાયું? પાલી ભાષામાં. આ સાહિત્ય 3 ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. આપણે બોર્ડમાં એની નોંધ કરતા રહેવાની છે. પ્રારંભિક સાહિત્ય, બૌદ્ધ સાહિત્ય, પ્રારંભિક બૌદ્ધ સાહિત્ય પાલી ભાષામાં લખાયેલું છે. પ્રારંભિક સાહિત્ય છે કઈ ભાષામાં લખાયેલું છે? બૌદ્ધ સાહિત્ય તો કે પાલી ભાષામાં લખાયેલું છે. બીજો મુદ્દો, આ સાહિત્ય છે 3 ભાગમાં લખાયેલું છે. કેટલા ભાગમાં? કુલ 3 ભાગમાં. કુલ 3 ભાગમાં લખાયેલું છે. 3 ભાગમાં લખાયેલું છે. જોઈએ કયા 3 ભાગમાં લખાયેલું છે? તો કે ભાઈ સૂત્ર પીટક, એના મુદ્દા લખવાના છે. સૂત્ર એટલે કે સૂત્ર પીટક, વિનય પીટક અને નેક્સ્ટ છે અભિધમ પીટક. અભિધમ પીટક. અને આ ત્રણે ભેગા મળી અને બને છે ત્રિપીટક. તો પ્રારંભિક બૌદ્ધ સાહિત્ય છે તે પાલી ભાષામાં લખાયેલું છે. બરોબર? એને શું કહેવામાં આવે છે? તો કે એને ત્રિપીટક કહેવામાં આવે છે. એ ત્રિપીટક એટલે ક્યાં? તો કે 3 પીટક. સૂત્ર એટલે કે સૂત્ર પીટક, વિનય પીટક અને અભિધમ પીટક. યાદ રાખો ખાસ, પ્રારંભિક બૌદ્ધ સાહિત્ય કઈ ભાષામાં લખાયું? પાલી ભાષામાં. એને શું કહ્યું? તો કે એને કહ્યું ત્રિપીટક. એ ત્રિપીટક એટલે કે સૂત્ર પીટક, વિનય પીટક અને અભિધમ પીટક. આ ઉપરાંત બૌદ્ધ સાહિત્ય છે એની અંદર અન્ય ગ્રંથો પણ લખાયા છે. બૌદ્ધ સાહિત્ય અંતર્ગત પાલી ભાષામાં અન્ય ગ્રંથો પણ ઘણા બધા લખાયેલા છે. ગુપ્ત યુગ છે એને સંસ્કૃત કાવ્ય અને નાટકનો છે સુવર્ણ યુગ કહેવાયો છે. આમ જોઈએ તો દરેક બાબતમાં એને છે એ સુવર્ણ યુગ કહેવામાં આવ્યો છે. બાંધકામ અને કલા દૃષ્ટિએ પણ એને સુવર્ણ યુગ કહ્યો છે, કારણ કે ગુપ્ત યુગમાં ઘણા બધા બાંધકામ અને સ્થાપત્યો થયા છે. તો એવી જ રીતે સાહિત્ય સર્જન માટે પણ, કાવ્યો માટે પણ, નાટકો માટે પણ ગુપ્ત યુગને સુવર્ણ યુગ કહેવામાં આવ્યો છે. ગુપ્ત યુગને સુવર્ણ યુગ કહેવામાં આવ્યો છે. આપણે બાબતને નોંધી લેવાની છે. ભાઈ ગુપ્ત યુગને કાવ્ય અને નાટકનો સુવર્ણ યુગ કહેવામાં આવ્યો છે. યાદ રાખો ખાસ, ગુપ્ત યુગને કાવ્ય અને નાટકનો સુવર્ણ યુગ કહેવામાં આવ્યો છે. શા માટે? તો ભાઈ ગુપ્ત યુગની અંદર કાવ્ય ક્ષેત્રે અને નાટક ક્ષેત્રે છે ઘણા બધા સાહિત્ય સર્જન થયા છે. ગુપ્ત યુગના જે શાસકો હશે, ગુપ્ત યુગના જે રાજાઓ હશે, એ કાવ્ય અને નાટક સંબંધિત જે કંઈ સર્જન કરનારા લેખકો હશે એને છે પોતાના દરબારમાં આશ્રય આપતા હશે, એમને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડતા હશે. તો એટલા માટે થઈ અને ગુપ્ત યુગ સમય દરમિયાનમાં કાવ્ય અને નાટકો વધારે પ્રમાણમાં બન્યા, વધારે પ્રમાણમાં એનો વિકાસ થયો. તો એટલા માટે થઈ અને ગુપ્ત યુગને છે એ કાવ્ય અને નાટકનો સુવર્ણ યુગ છે એ કહ્યો છે. હવે ગુપ્ત યુગ સમયના જે મહાન લેખકો છે એની અંદર કાલિદાસ, ભવભૂતિ, ભારવી,
ભર્તુહરી, બાણભટ્ટ અને માઘ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ગુપ્ત યુગ દરમિયાનમાં જે કવિઓ થઈ ગયા, જે સર્જકો થઈ ગયા, એમાં ખાસ કરીને મહત્વના લઈ શકાય એવા સર્જકો ક્યાં ક્યાં છે? તો ભાઈ કાલિદાસ, ભવભૂતિ, ભારવી, ભર્તુહરી, બાણભટ્ટ અને માઘ. યાદ રાખો તમે ખાસ, આ બધા છે એ ગુપ્ત યુગના મહાન લેખકો છે, મહાન સર્જકો છે. બરાબર, મહાન સર્જકો છે. તો ક્યાં ક્યાં સર્જકો છે? તો કે ભાઈ ખાસ કરીને કાલિદાસ, ભવભૂતિ, ભારવી, બાણભટ્ટ, માઘ, ભર્તુહરી, આ બધા, આ તમામે તમામ છે એ ભારતભરની અંદર વિખ્યાત છે. એમનું સાહિત્ય સર્જન છે એ ભારતમાં વધારેમાં વધારે છે વખણાયું છે, અને વધારેમાં વધારે છે એ સાહિત્ય સર્જનને લોકોએ છે એ પ્રાધાન્ય આપ્યું છે, લોકોએ નિહાળ્યું છે અને એને હરહંમેશને માટે થઈ અને અનુસર્યા છે. તો ગુપ્ત યુગ સમય દરમિયાનના લેખકો એની પણ એક નોંધ કરી લઈએ. ગુપ્તકાલીન યુગના મહાન લેખકો વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો સાથે લખતા જજો. કાલિદાસ, ભવભૂતિ, ભર્તુહરી, બાણભટ્ટ, માઘ, આ બધા જે છે એ ગુપ્ત યુગ સમય દરમિયાનના મહાન લેખકો છે. ગુપ્ત યુગ સમય દરમિયાનના મહાન લેખકો છે. ફરી એક વખત યાદ રાખજો તમે, કાલિદાસ, બાકી તો કોઈ નથી રહી જતા ને, કાલિદાસ છે, ભવભૂતિ, ભર્તુહરી, ભારવી એક બાકી છે. ભારવી, બાણભટ્ટ, માઘ, આ બધા જે છે એ ગુપ્ત યુગ સમય દરમિયાનના મહાન લેખકો છે. હવે જોઈએ એમણે કઈ કઈ કૃતિનું સર્જન કર્યું તે, કઈ કઈ કૃતિઓનું સર્જન કર્યું એ જોઈએ. આ બધી બાબત તમે નોંધી લીધી હશે. આપણે ભણી રહ્યા છીએ ગુપ્ત યુગ દરમિયાનમાં જે મહાન લેખકો થઈ ગયા, કાલિદાસ, ભવભૂતિ, ભર્તુહરી, ભારવી, બાણભટ્ટ, માઘ, ભારવી, આ બધા જે થઈ ગયા એને કેવા કેવા સાહિત્ય સર્જન કર્યા અને નામના મેળવી છે, તો એના વિશેની માહિતી આપણે જોઈએ. તો જો તમે કાલિદાસ છે એ તો વિશ્વ પ્રસિદ્ધ લેખક હતો, બહુ મહાન. આપણને બધાને ખબર છે કે ભાઈ જર્મન કવિ ગેટ જે છે એ કાલિદાસનું અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ નામની કૃતિ લઈ અને પોતાના માથે પર મૂકી અને નાચ્યો હતો. જર્મન કવિ ગેટ જે છે એ કાલિદાસની જે કૃતિ છે અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ એને પોતાના માથા પર મૂકી અને નાચ્યો હતો. તો વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો, આના પરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે એ કેટલા ઉચ્ચ કોટીના મહાન લેખક હશે. કાલિદાસ છે એ કેટલા ઉચ્ચ કોટીના મહાન લેખક હશે. તો જો કાલિદાસ તે વિશ્વ પ્રસિદ્ધ કવિ છે, પોતાની ઉત્તમ કાવ્ય કલા અને ઉત્તમ નાટ્ય શૈલીમાં એને છે કુમાર સંભવ, રઘુવંશ, મેઘદૂત, ઋતુસંહાર અને અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ આવા નાટકો લખ્યા છે. તો અહીંયા આપણે પહેલી નોંધ કરીએ કાલિદાસ, એની કૃતિ લખી લેવાની છે સામે. કઈ કૃતિ લખી છે? તો ભાઈ કુમાર સંભવ, ઋતુસંહાર, પછી है रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम,
તો આટલી કૃતિ છે એ કવિ કાલિદાસની છે. આટલી કૃતિ છે કોની છે? કવિ કાલિદાસની છે. વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો, પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય કે મહાન કવિ કાલિદાસની કૃતિઓ જણાવો, મહાન કવિ કાલિદાસના નાટકો જણાવો, તો લખવાનું છે કુમાર સંભવ, ઋતુ સંહાર, રઘુવંશ, મેઘદૂત અને અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ. બીજા આગળ જોઈએ તો બાણભટ્ટ લિખિત હર્ષચરિત એ હર્ષવર્ધનનું જીવન ચરિત્ર છે. બીજા કોણ છે? તો કે બાણભટ્ટ. બાણભટ્ટ એને શું લખ્યું? હર્ષચરિત્ર. હર્ષચરિત એ છે સમ્રાટ હર્ષવર્ધન. બાણભટ્ટ લિખિત હર્ષચરિત એ છે સમ્રાટ હર્ષવર્ધનનું. હવે જો આમાં તમને કઈ સમજાવવાનું હોય નહીં, આ બધું યાદ રાખવાનું છે. આપણે દરેક કૃતિનો પરિચય છે એ તમારા માટે જાણવો જરૂરી નથી. આપણે માત્ર યાદ રાખવાનું છે ભાઈ કવિ કાલિદાસની કૃતિ કઈ? તો ભાઈ કુમાર સંભવ, ઋતુ સંહાર, રઘુવંશ, મેઘદૂત અને અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ. બાણભટ્ટની કૃતિ તો કે હર્ષચરિત. હા, આ સમ્રાટ હર્ષવર્ધન યાદ રાખવાનું છે. પ્રશ્ન પૂછાય કે ભાઈ સમ્રાટ હર્ષવર્ધનના જીવન આધારિત કોણે કઈ કૃતિ લખી? તો ભાઈ બાણભટ્ટે હર્ષચરિત કૃતિ લખી. આગળ છે બાણે કાદંબરીની પણ રચના કરેલી છે. આની બીજી કૃતિ છે હર્ષચરિત અને કાદંબરી. હર્ષચરિત અને કાદંબરી. નેક્સ્ટ જોઈએ આ સમયના અન્ય પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ ભવભૂતિનું ઉત્તર રામચરિત્ર. ભવભૂતિ એનું છે ઉત્તર રામચરિત. ઉત્તર રામચરિત ભવભૂતિનું છે ઉત્તર રામચરિત. પછી છે ભારવી. પછીનું છે ભારવી એનું કિરાતાર્જુનિયમ. કિરાતાર્જુનિયમ. પછી છે વિશાખા દત્તનું મુદ્રા રાક્ષસ. વિશાખા દત્ત એનું છે મુદ્રા રાક્ષસ. પછી છે શુદ્રકનું મૃચ્છકટિકમ. શુદ્રકનું છે મૃચ્છકટિકમ. દંડીનું છે દશકુમાર ચરિત. દંડી છે એનું છે દશકુમાર ચરિત. દંડીનું શું છે? દશકુમાર ચરિત. એક વખત બોર્ડમાં ધ્યાન આપજો. આખો જે આ પેરેગ્રાફ છે એના વિશેની માહિતી આપણે મેળવી લઈએ. બધાનું ધ્યાન બોર્ડમાં આપજો. તો વિદ્યાર્થી ભાઈઓ, પ્રારંભિક બૌદ્ધ સાહિત્ય છે કઈ ભાષામાં લખાયેલું છે? તો કે પાલી ભાષામાં લખાયેલું છે. કઈ ભાષામાં? પાલી ભાષામાં. પ્રારંભિક બૌદ્ધ સાહિત્યને કેટલા ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે? 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે. માટે એને કહ્યું છે ત્રિપિટક. માટે એને શું કહ્યું છે? ત્રિપિટક. ત્રિપિટક એટલે કે 3 પિટકો, 3 અલગ અલગ સાહિત્ય ગ્રંથો. એમાં પહેલું સુત્ત પિટક એટલે કે સૂત્ર પિટક, બીજું વિનય પિટક અને ત્રીજું અભિધમ પિટક. ગુપ્ત યુગ સમય દરમિયાનમાં પુસ્તકમાં પણ ધ્યાન આપજો. ગુપ્ત યુગ સમય દરમિયાનમાં નાટક અને કાવ્ય ક્ષેત્રે ખૂબ જ સરસ મજાનો અને વધારે પડતા સમૃદ્ધ સાહિત્ય સર્જનનું નિર્માણ પામ્યું. એટલે ગુપ્ત યુગને છે એ કાવ્ય અને નાટકનો સુવર્ણ યુગ કહ્યો છે. કાવ્ય અને નાટકનો સુવર્ણ યુગ કહ્યો છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ એ સમયના મહાન કવિઓમાં
એ સમયના ગુપ્ત યુગના મહાન લેખકોમાં કાલિદાસ, ભવભૂતિ, ભારવી, ભર્તુહરી, બાણભટ્ટ, માઘ આ બધાનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. ગુપ્ત યુગના મહાન લેખકો, ફરી વખત બોલું છું, કાલિદાસ, ભવભૂતિ, ભારવી, ભર્તુહરી, બાણભટ્ટ અને માઘ. હવે એમાં કવિ કાલિદાસ છે એ વિશ્વ કક્ષાના ઉચ્ચ કોટીના લેખક હતા, મહાન લેખક હતા, વિશ્વ પ્રસિદ્ધ છે. એની કૃતિમાં આપણે જોયું કે ભાઈ કુમાર સંભવ, ઋતુ સંહાર, રઘુવંશ, મેઘદૂત, અભિજ્ઞાન, શાકુંતલમ. બાણભટ્ટે લખ્યું છે હર્ષચરિત અને કાદંબરી. બાણભટ્ટે હર્ષચરિત એ સમ્રાટ હર્ષવર્ધનના જીવન ચરિત્ર ઉપર આધારિત છે અને કાદંબરી ભવભૂતિએ રચના કરી છે ઉત્તર રામચરિતની. ઉત્તર રામચરિત. ભારવીએ કિરાતાર્જુનીય, વિશાખા દત્તે મુદ્રા રાક્ષસ, શુદ્રકનું મૃચ્છકટિકમ અને દંડીએ સર્જેલું લખેલું દશકુમાર ચરિત. આટલા વિશે આ તમારે બધું યાદ રાખવાનું છે. આગળ આપણે ભણીએ જૂની ગુજરાતી ભાષામાં પદ્ય સાહિત્ય રચાતું હતું. અત્યારે જે આપણે ગુજરાતી ભાષા ભણીએ છીએ તે નવી ગુજરાતી ભાષા છે. વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો 13મી 14મી 15મી સદીમાં ઈસવીસનની 12મી 13મી 14મી 15મી સદી છે એ બધી જૂની ગુજરાતી ભાષાનો સમયગાળો છે. એ બધી જૂની ગુજરાતી ભાષાનો સમયગાળો છે. તો એ દરમિયાનમાં પણ કેટલું સાહિત્ય સર્જન થયું છે. જૂની ગુજરાતી ભાષાના સમયગાળામાં પણ ઘણું બધું સાહિત્ય સર્જન થયું છે. સમય જતા જતા આપણે કાલે પણ ભણ્યા કે જેમ જેમ ભાષામાં પરિવર્તન આવતું ગયું એમ લિપિની સંશોધન થયું, ભાષામાં પરિવર્તન આવતું ગયું એમ સાહિત્ય પણ કેવું બન્યું છે? સમૃદ્ધ બની ગયું છે. સાહિત્યમાં પણ પરિવર્તન આવવા લાગ્યું છે. તો પ્રારંભિક ગુજરાતી સાહિત્ય છે એ જૂની ગુજરાતી ભાષામાં પદ્ય સાહિત્ય ગાઈ શકાય તેવું સર્જાતું હતું. સમય જતા ગુજરાતી ભાષામાં ખેડાણ થતા અનેક કૃતિઓ રચાય, જેમાં નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, દયારામ, અખો, પ્રેમાનંદ, પ્રીતમ, ગંગાસતી જેવા સાહિત્યકારોએ પદો, ગીતો, ગરબી, છપ્પા, આખ્યાનકારો રચી અને ગુજરાતી સાહિત્યના વારસાને સમૃદ્ધ બનાવ્યો છે. કયા કયા લેખકોએ ગુજરાતી ભાષામાં, જૂની ગુજરાતી ભાષામાં સાહિત્ય સર્જન કર્યું છે અને ગુજરાતી વારસાને સમૃદ્ધ, ગુજરાતી સાહિત્યના વારસાને સમૃદ્ધ બનાવ્યો? તો કે ભાઈ ગુજરાતી ભાષા સાહિત્ય સર્જનમાં નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, દયારામ, અખો, પ્રેમાનંદ, પ્રીતમ અને ગંગાસતી આ બધા કવિઓએ ગીતોની રચના કરી, પદોની રચના કરી, ગરબીઓની રચના કરી, છપ્પા અને આખ્યાનકારો આની બધાની રચના કરી અને ગુજરાતી સાહિત્યના વારસાને સમૃદ્ધ બનાવ્યો છે. એ પછી સમય જતા નર્મદ, નવલરામ, મહિપતરામ, રૂપરામ, નીલકંઠ, ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી, કિશોરલાલ મશરૂવાલા, પન્નાલાલ પટેલ અને ઉમાશંકર જોશી જેવા સાક્ષરવરીઓએ ગુજરાતી સાહિત્યને ખૂબ સમૃદ્ધ બનાવ્યું છે. આપણે યાદ રાખવાનું છે ગુજરાતી ભાષામાં થયેલું સાહિત્ય સર્જન. આ મુદ્દો યાદ રાખવાનો છે. ગુજરાતી ભાષામાં થયેલું સાહિત્ય સર્જન કઈ રીતે થયું? તો ભાઈ ગુજરાતી ભાષાની અંદરના કવિઓ લખવાના છે. બોર્ડમાં એક સેજ નોંધ આપણે કરી લઈએ. જૂની ગુજરાતી ભાષા રચાયેલું સાહિત્ય સર્જન. અને તેના કવિઓ. તો પહેલા આપણે જોઈએ કવિઓના નામ લખી લઈએ. જૂની ગુજરાતી ભાષામાં રચાયેલું સાહિત્ય સર્જન, એના પહેલા કવિ લખી લઈએ. કવિ કોણ કોણ છે? બોલો બધા. નરસિંહ મહેતા, નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ,
દયારામ, પ્રેમાનંદ, પ્રીતમ, ગંગાસતી, અખો, તો આ બધા જૂની ગુજરાતી ભાષાના સર્જકો છે. જૂની ગુજરાતી ભાષાના સર્જકો છે નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, દયારામ, પ્રેમાનંદ, પ્રીતમ, ગંગાસતી અને અખો. કઈ ભાષામાં એને કેવું સર્જન કર્યું? તો સર્જન કર્યું છે પદો, ગીતો, ગરબી, પદો, ગીતો, ગરબી, છપ્પા, આખ્યાન કહેવો, આ બધું સાહિત્ય સર્જન કરી અને ગુજરાતી ભાષાના વારસાને છે એને છે સમૃદ્ધ બનાવ્યો. અને એ પછી આવેલા લેખકો, એ પછી આવેલા જે કવિઓ છે એ બધા કવિઓ ક્યાં ક્યાં છે? તો ભાઈ નર્મદ છે, પછી નવલરામ આવ્યા છે, સાથે સાથે મહિપતરામ, રૂપરામ, નીલકંઠ, ગોવર્ધનરામ, માધવરામ ત્રિપાઠી, પછી કિશોરલાલ મશરૂવાલા, પન્નાલાલ પટેલ અને ઉમાશંકર જોશી જેવા જે સાક્ષરવર્યો છે એને અલગ અલગ પોતાની કલા મુજબ, પોતાના સાહિત્ય સર્જન મુજબ તેમણે છે એ સાહિત્ય સર્જન કર્યું છે અને ગુજરાતી ભાષાના વારસાને એને સમૃદ્ધ બનાવ્યું છે. ગુજરાતી ભાષાના વારસાને સમૃદ્ધ બનાવ્યો છે. તો યાદ રાખો તમે કે ભાઈ આ બધા કવિઓ જે પ્રાચીન કવિઓ છે, જૂની ગુજરાતીના કવિઓ, એ પછી આવેલા સાહિત્ય સર્જકોમાં કોણ કોણ છે? તો ભાઈ નર્મદ. આપણે જોઈએ છીએ ગુજરાતી ભાષામાં થયેલા સાહિત્ય સર્જનનો વિકાસ, ગુજરાતી ભાષામાં રચાયેલું જે સાહિત્ય સર્જન છે એનો વિકાસ આપણે ભણીએ. તો ભાઈ પહેલા જૂની ગુજરાતી ભાષામાં અહીંયા છે, આપણે એક મુદ્દો જ લખી નાખીએ કે ભાઈ ગુજરાતી ભાષામાં ગુજરાતી સાહિત્ય સર્જનનો વિકાસ. ગુજરાતી સાહિત્ય સર્જનનો વિકાસ. ગુજરાતી સાહિત્ય સર્જનનો વિકાસ. તો ભાઈ જૂની ગુજરાતી ભાષામાં રચાયેલું સાહિત્યમાં આ બધા કયું હતા. એના પછી ક્રમશઃ કોણ એવું છે? તો ભાઈ નર્મદ, નવલરામ, મહિપતરામ, રૂપરામ, નીલકંઠ, ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી, કિશોરલાલ મશરૂવાલા, પન્નાલાલ પટેલ અને ઉમાશંકર જોશી. તમિલ, તેલુગુ, કન્નડ અને મલયાલમ નામની 4 દ્રવિડ ભાષાઓમાં સાહિત્ય સર્જનનો એ સમયમાં વિકાસ થયો છે અને એમાં સૌથી જૂની ભાષા એ તમિલ ભાષા છે. 4 દ્રવિડ ભાષા છે. આટલું યાદ રાખજો. આગળ આપણે આમાં લખીએ તો પણ ચાલશે. 4 દ્રવિડ ભાષા. 4 દ્રવિડ ભાષા કઈ કઈ છે? તો કે તમિલ, તેલુગુ, કન્નડ, મલયાલમ. તમિલ, તેલુગુ, કન્નડ અને મલયાલમ, બરાબર? એ 4 દ્રવિડ ભાષા છે. એમાં તમિલ સૌથી જૂની ભાષા છે. જૂની ભાષા કઈ છે? તમિલ. કઈ દ્રવિડ ભાષા સૌથી જૂની છે? તો તમિલ. યાદ રાખવાનું ખાસ. સૌથી જૂની ભાષા કઈ દ્રવિડ ભાષા? તો કે તમિલ. કઈ 4 ભાષાઓ દ્રવિડ ભાષાઓ છે? તમિલ, તેલુગુ, કન્નડ અને મલયાલમ. સાઉથમાં, દક્ષિણમાં આ ભાષા બોલનારો વર્ગ આપણે પહેલા પાઠમાં ભણ્યા ભાઈ જે આર્યો છે, આર્ય ભાષા બોલનારા, સંસ્કૃત ભાષા બોલનારા એ બધા ઉત્તર ભાગમાં રહ્યા અને
દ્રવિડ કુળની ભાષાઓ બોલનારા જે લોકો છે એ ઉત્તરમાં આર્યોનો પ્રભાવ વધતા આ જે દ્રવિડ કુળની ભાષા લોકો બોલતા જે લોકો છે એ દક્ષિણ તરફ આવવા લાગ્યા. તો ક્યાં તો કે આ ચાર દ્રવિડ ભાષા તમિલ, તેલુગુ, કન્નડ અને મલયાલમ યાદ રાખજો ખાસ. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ. તેનું સાહિત્ય જે છે તમિલ ભાષાનું સૌથી જૂની ભાષા કઈ છે? તમિલ. તો એ તમિલ ભાષાનું જે સાહિત્ય છે એ ઈસવીસનની પ્રારંભ જેટલું જૂનું છે. ભારતની પ્રચલિત પરંપરા અનુસાર 3 સંગમનું આયોજન થયું જેમાં અનેક સંતો અને મહંતોએ પોતાની રચનાઓ તૈયાર કરી છે. સંગમ સાહિત્યના અનેક વિષયો છે. ભારતની સાહિત્ય સર્જનની પરંપરામાં 3 સંગમોનું કેટલા 3 સાહિત્ય સંગમોનું આયોજન થયું. એની અંદર અલગ અલગ સંગમોમાં અલગ અલગ કવિઓએ અલગ અલગ લેખકોએ પોતાની અનુસાર પોતાના સાહિત્ય સર્જનની સૂઝ અનુસાર સાહિત્ય સર્જન કર્યું છે અને એના ખાસ વિષયો હતા. જેમ કે રાજનીતિ, યુદ્ધ, પ્રેમ પ્રસંગ આ બધા વિષયો અનુરૂપ છે એ સંગમ સાહિત્યનું નિર્માણ થયું છે. નીચે મુદ્દો લખી લઈએ. સંગમ સાહિત્યના વિષયો. સંગમ સાહિત્યના વિષયો તો કે રાજનીતિ, યુદ્ધ, પ્રેમ પ્રસંગ આ બધું જે છે એ સંગમ સાહિત્યના વિષયો છે. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો. નેક્સ્ટ જોઈએ આગળ. એમાં આ સાહિત્યનો પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ એ એતુથોકઈ એટલે કે 8 કાવ્યોનું સંકલન, તોલકાપિયમ અને પથ્થુપાતુ છે. સંગમ સાહિત્યના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથો. નેક્સ્ટ મુદ્દો છે સંગમ સાહિત્યના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથો. તો કે એતુથોકઈ, એતુથોકઈ, પછી છે તોલકાપિયમ. આ એતુથોકઈ છે ને ભાઈ એ 8 કાવ્યોનું સંકલન છે. 8 કાવ્યોનું સંકલન. પછી છે પથ્થુપાતુ, સોરી તોલકાપિયમ. પછીનું છે તોલકાપિયમ. વ્યાકરણ ગ્રંથ. અને 1, 2 અને 3 પથ્થુપાતુ 10 ગીતો. તો સંગમ સાહિત્યના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથો છે એતુથોકઈ એમાં 8 કાવ્યો છે, તોલકાપિયમ એ વ્યાકરણ ગ્રંથ છે અને પથ્થુપાતુ છે એ 10 ગીતો છે એની અંદર. આ પૈકીના એક કવિ તિરુવલ્લુવરે વિખ્યાત ગ્રંથ કુરલની રચના કરી. તિરુવલ્લુવરે શેની રચના કરી? તો કે કુરલની. એનું નામ પણ યાદ રાખવાનું છે. કવિ નામ અઘરું છે થોડું. તિરુવલ્લુવરે. તિરુવલ્લુવર શેની રચના કરી? કુરલની. તિરુવલ્લુવરે કુરલની રચના કરી અને તમિલ સાહિત્યના ખાસ કરીને વિખ્યાત ગ્રંથો એ શિલપતિકારમ અને મણિમેખલા એ પ્રારંભિક તમિલ સાહિત્યના વિખ્યાત ગ્રંથો છે. એ મુદ્દો પણ આપણે નોંધી લઈએ.
પ્રારંભિક તમિલ સાહિત્યના વિખ્યાત ગ્રંથો તો એમાં છે શિલપતિકારમ, એમાં છે શિલપતિકારમ, પછી છે મણિમેખલાઈ, તો આ જે છે એ બંને પ્રારંભિક તમિલ સાહિત્યના વિખ્યાત ગ્રંથો છે. આજે આપણે આખો પેરેગ્રાફ આટલી બાબતો, બરાબર, આ છે તમિલ સાહિત્ય સાથે જોડાયેલી બાબત છે. કઈ બાબત છે? તમિલ સાહિત્ય સાથે જોડાયેલી બાબતો છે. યાદ રાખજો તમે ખાસ. તમિલ ભાષા કઈ કઈ છે? દ્રવિડ ભાષા કઈ કઈ છે? તો ભાઈ તમિલ, તેલુગુ, કન્નડ અને મલયાલમ. તમિલ, તેલુગુ, કન્નડ અને મલયાલમ, બરાબર. એમાંથી સૌથી જૂની ભાષા તમિલ ભાષા. હવે સંગમ સાહિત્યની રચના થઈ ભારતીય પરંપરા અનુસાર. તો હવે જો એની અંદર છે એ સંગમ સાહિત્યના વિષયો છે રાજનીતિ, યુદ્ધ અને પ્રેમ પ્રસંગ. સંગમ સાહિત્યના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથો 3 છે. એતુ ચોકઈ, તોલકતાપિયમ અને પત્તુપાતુ. એ સમયના મહાન કવિતા તિરુવલ્લુવરે એને કુરલની રચના કરી અને પ્રારંભિક તમિલ સાહિત્યના વિખ્યાત ગ્રંથો એ છે શિલપતિકારમ. તો વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો, આજે આટલા સુધી છે એ આજે રાખીએ. આજના લેક્ચરની અંદર આપણે પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્ય, પ્રાચીન ભારતીય સાહિત્યમાં આગળ છે એ ભણ્યા. અલગ અલગ ગુપ્ત યુગ દરમિયાનમાં જે થયેલા સાહિત્ય સર્જનો છે એના વિશેની માહિતી મેળવી, ગુપ્ત યુગના મહાન લેખકો વિશેની માહિતી મેળવી, તથા જૂની ગુજરાતી ભાષામાં ગુજરાતી ભાષા સાહિત્ય સર્જનનો જે વિકાસ છે એના વિશેની માહિતી મેળવી અને તમિલ સાહિત્ય વિશેની માહિતી મેળવી. તો હવે મળી એક નવા લેક્ચર સાથે. ત્યારે મધ્યકાલીન સાહિત્યની શરૂઆત કરીશું. ત્યાં સુધી આ ચાલ્યું એટલું આપસો વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનોએ તૈયાર કરવાનું રહેશે. ઓકે, મળી એક નવા લેક્ચર સાથે.